सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ अखिल ब्रह्मांडपति भक्त प्राण संपत्ति घट घट निवासी आत्मा नारायण परमात्मा श्री कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे उपस्थित समस्त सदात्मा दिव्यात्मा ए कथावस्तु को दिन दिन धरी श्रवण करुवा समस्त भक्त भक्तांकर समस्त भक्त भक्तांकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। सजन वृंद पूर्व अध्याय आमे आलोचना करुथिले जे राजा मरुतंकर यज्ञ परित्यक्त संपत्ति द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण पांडवंकर यज्ञ संपादन करी अर्जुन सहित जदुवंशी मानक सहित द्वारका नगरी को प्रत्यावर्तन कले। ए पर्यंत आमे आलोचना करथिले तार परवर्ती कथा सूत महर्षि कौन कहउचंती सेठु आमे आज आलोच्य विषय वस्तु आरंभ करिबा। धृतराष्ट्र पंडु और विदुर तीन भाई मध्य विदुर थिले अत्यंत धर्मपरायण शांत सुधीर ब्रह्मज्ञानी। धृतराष्ट्रंकर अबुझामणा दुर्योधनर अन्याय नीति को सही न पारी दिने सी कौन करथिले ना हस्तिनार राजभवन को त्याग करी सरस्वती नदी कूल बारुणावंत सेपटे अंग देश छोटिया कुड़िया घर भितर कालजापन करुथिले विदुर गोस्वामी। महाभारतर विभीषिकामय परिस्थिति उतारे विदुर गोस्वामी तीर्थ भ्रमण में बाहरी जाइथिले। पृथ्वी सारा तीर्थ भ्रमण करने को से चली जाइथिले। भगवान श्रीकृष्णंकर अनुग्रह मैत्रेय ऋषि जो भागवत ज्ञान अर्जन करथिले विदुरंक तीर्थ भ्रमण काल रे मैत्रेय ऋषि ठारू विदुर गोस्वामी से परम ज्ञान को श्रवण करथिले। विदुर गोस्वामी वासुदेव श्रीकृष्णंकर थिले सर्वश्रेष्ठ अनन्य स्वतंत्र जणे भक्त। आउ गोटे कथा शुणिले आपण माने अत्यंत आनंदित हेबे जे विदुर गोस्वामी तीर्थ भ्रमण करी करी जेतेबेले उत्कल भूखंड रे पहुंची थिले पृथ्वी सारा तीर्थ भ्रमण कले। तीर्थ भ्रमण करी करी जेतेबेले उत्कल प्रदेश को आसिले उत्कल प्रदेशर कीर्ति सीमंतिनी तीर्थ भ्रमण जागा बहुत अछि सेटिक जेतेबेले आसिकरी से पहुंचिले अर्कक्षेत्र कोणार्कर चंद्रभागा तीर रे मैत्रेय ऋषि ठारू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होई थिले। से स्थान एबे भी मैत्रेय वन नाम रे ख्याति अर्जन करिछि। आपण माने जाइथिबे चंद्रभागा तीर झाऊ बण केते सुंदर जागा। तेबे जहा हे तीर्थ भ्रमण सारी महाज्ञानी विदुर हस्तिना को फेरी आसिले। विदुर को जतले देखिले बहुत दिन हैला ककेई को युधिष्ठिर पंचपांडव आखिरे देखि नथिले तीर्थ भ्रमण रे पळैथिले। तेबे विदुर को देखिकरी हस्तिना राजउआस रे आनंदर लहरी खेलीगला। विदुर को देखि हस्तिना राजउआस रे आनंदर लहरी खेलीगला। धर्मपरायण निरपेक्ष सत्यनिष्ठ नीतिवान लोक जो स्थान रे पाद पकांती से स्थानटा तीर्थभूमि रे परिणत हो जाए। तेबे पांडव पांच भाई धृतराष्ट्र गांधारी कुंती द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपाचार्य कृपी संजय जुजुत्सु आदि जिते सब नरनारी थिले समस्त मनरे आनंदर लहरी खेलीगला। जेतेबेले देखिदेले विदुर गोस्वामी को बहुत दिन पर ताको आनंद कहिले न सरे। सजन वृंद विदुर को देखि आनंद समस्त आखिरु धार धार ही लुह गड़िबा लगिला। विदुर थिले न्यायवंत। पांडव पांच भाई भितरे गुरुजन प्रति थिला विनय भाव शालीन आचरण आज्ञाधीन दिव्य गुण सबू पांडव मानक भितरे थिला। बाप छेउंड पांडव को ककेई विदुर बहुत भल पाउथिले। विदुर को देखी पांडव गुण यथोचित सत्कार कले व्यवहार देखैले प्रणाम निवेदन करी पाद धौत करी राजभवन भीतर को पाछुटी नेले। विदुर को उपयुक्त उच्च आसन रे आसीन करैले। धर्मराज युधिष्ठिर तीर्थ भ्रमणर अनुभव अनुभूति ककेई ठारू कौन कौन बोली सब शुणा इच्छा प्रकाश कले। ताहा शुणा भितर गोटे व्याकुलता प्रकाश पाइला। कारण जड़े राजपुत्र दैनंदिन आवश्यकता बंचिबा बढ़िबार जो ढंग साधारण मनुष्य ठारू निश्चित रूप से स्वतंत्र। विदुर सिना भक्त थिले राजपुत्र भी थिले। अवश्य विदुर गोस्वामी न्याय नीति धर्म रे प्रवृत्त होई दिने अन्याय अनीति रे बुड़ी रहितिबा ए जो दुर्योधन धृतराष्ट्र को परित्याग करी दिने से कुड़िया घरे रही जाइकरे राजभोग को त्याग करी कुड़िया घरे बसवास करुथिले। तांक
ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତଥାପି ଜଣେ ସଂସାର କରିଥିବା ଗୃହୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏଇଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଭାବକୁ ସହିକିରି ଜଣେ ଦିନ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିଥିବ, ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଥିବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବି ବନବାସର ଦୁଃଖ ସହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସ 13 ବର୍ଷ କାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏକଥା। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ସବୁ ତୀର୍ଥଭୂମି ରହିଛି ତାହା ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ସବୁ ତୀର୍ଥଭୂମିର ରହିଛି। ସେଇ ତୀର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର 5 ଭାଇ ଯାକ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପୁତୁରା ମାନଙ୍କର ଏ ସଦ୍ଭାବକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ିକିରି ବସିଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିନୟ ସହକାରେ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକେଇକିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କକେଇଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଶକୁନିର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ଘର କରି ପାଣ୍ଡବକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛ କୃପା କରି ହେ କକେଇ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତମେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛ। ତମେ ହିଁ ଥିଲ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇକରି ବଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ବିଦୁର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ମହିମା ପରିବେଶ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ କହନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ମନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ନ ହୋଇଛି, ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ସଜଡ଼ା ନ ହୋଇଛି, ଭିତର ଉପରଟାକୁ ଯେତେ ମାଳା ତିଳକରେ ସଜେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଲେଖିଥିଲେ। ମାଳା ତିଳକେ ଥାଏ କି ଫଳରେ, ଯେବେ ମନ ନୁହେଁ ନିର୍ମଳ, ମାଳା ତିଳକେ ଥାଏ କି ଫଳରେ, ଯେବେ ମନ ନୁହେଁ ନିର୍ମଳ, ନାମ ଜପି ଜପି କାମନା ନ ସରେ, ନାମ ଜପି ଜପି କାମନା ନ ସରେ, ବିତି ଯାଏ ତିନି କାଳରେ, ମାଳା ତିଳକେ ଥାଏ କି ଫଳରେ, ଯେବେ ମନ ନୁହେଁ ନିର୍ମଳରେ, ମାଳା ତିଳକେ ଥାଏ କି ଫଳରେ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକବାର। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏକଥା 100ରୁ 100 ସତ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା ନ ହେଇଛି, ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ହଉଛି ବୃଥା। ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି ଯେ କଲରାର ସ୍ୱାଦ ହଉଛି ପିତା, ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ପିତା କଲରା କ'ଣ ମିଠା ଲାଗିବ? କଲରା ସହିତ ମଣିଷକୁ ତୁଳନା କରି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଭଳି କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ବି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦୁର ମହାତ୍ମା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ବୋକାମିତା ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା କେମିତି ହବ ଏ କଥା ପୁଣି ବୁଝିଲେ ନା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାଇ ସଫା ହବ। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ କରି ଯିବ କେମିତି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା ନା, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ ନା ଗଣିତ କଷିବ? ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଗଣିତ କଷିବ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ, এই যে উভয়র সংস্কার সংগৃহীত হয়ে জন্ম জন্মান্তরর আম ভিতরে রয়েছে। তেমন সজন বৃন্দ এই যে সংগৃহীত হয়ে আম ভিতরে রয়েছে, ইন্দ্রিয় মানক দ্বারা আমি প্রকৃতির সবু বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। আখি দেখিলা, কান শুনিলা, নাক শুঙ্ঘিলা, জিভ চাখিলা। এই দেখিবা, চাখিবা, শুনিবা, শুঙ্ঘিবা দ্বারা আমি সংস্কার অর্জন করেছেন এ বাহ্য প্রকৃতির। আখিরে তীর্থ দর্শন কলে, সাধু সন্থ বৈষ্ণব মানুষ দেখিলে, ভজন কীর্তন নাম শুনিলে, ধীরে ধীরে আম ভিতরে কোণ হুয়ে?
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଂଗ୍ରହ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ସଂଗୃହୀତ ହବ। ତାପରେ ସିନା ଆମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଭ କେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଏ। ତୀର୍ଥ ଜଳରେ କଲରାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲା ବୋଲି ମଣିଷର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କି କଥା? ଏହା କଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କଥା? ବିଦୁର ମହାତ୍ମା ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ। ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏପରି ବି ହୁଏ ଅନେକ ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ଯେତେ ତୀର୍ଥ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଥାଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରହି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ଅଛି, କମ ଲାଭ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କାର ସଂଗ୍ରହ କରି କୌଣସି ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ପ୍ରୋସେସ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କକେଇ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ତୁମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ତୀର୍ଥରାଜ ହେ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତଥାପି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କଲ। ସବୁ ତୀର୍ଥର କାହାଣୀ, ସବୁ ତୀର୍ଥର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ତେବେ ପୁଣି ସବୁ ତୀର୍ଥ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ କଥା ଟିକେ କହିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇଟା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଭୂମି। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି, ସେ ଜାଗାଟି ହଉଛି କଣ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଯୋଉ ଘରେ ଦେବତା ଭଳି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଦେହ ଧରି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥଭୂମି। ତେଣୁ ଆଜି ଦ୍ୱାରକାରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଧାରଣ କରି। ତେଣୁ ସକଳ ତୀର୍ଥରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏବେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନର ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଦ୍ୱାରକାର ଖବର କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କକେଇ? ଯଦି ବା ଆପଣ ଦ୍ୱାରକା ବି ଯାଇନଥିବେ, ଆଉ କାହାଠାରୁ କଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବିଦୁରଙ୍କ ଆଗରେ, ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବିଦୁର ସତ୍ୟଟା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଛନ୍ତି, କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଯାଦବ ସଙ୍ଗେ ବନମାଳି ସୁଖେ କିଛନ୍ତି କୁଶସ୍ଥଳୀ, ତାହାର ଭଲେ ଭଲ ମୋର ଯେ ହରି ଶରଣ ସୋଦର, ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି କି ଜାଗବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ କନିଷ୍ଠ ତାତ ବିଦୁର, ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନମାଳୀ ବାସୁଦେବ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀରେ? ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେ କକେଇ, ତାଙ୍କରି ଭଲରେ ହିଁ ମୋର ଭଲ। ସେ ହିଁ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ହିଁ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ବନ୍ଧୁ ସଖା ସ୍ୱାମୀ ସବୁକିଛି କକେଇ। ସେ ଆମର ହିତକାମୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କରି କୁଶଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଗୁଡାକ ଦେଖି ଆଉ ଶୁଣି ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଛାରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ବିଦୁର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲା, ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଖବରଟା ଦେଇଦେବି, ଏମାନେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟପରାୟଣ, ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ରାଜଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଦୁର ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଥା ଏମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବଗଣ ଏମାନେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବେ।
କାହାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାରକାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଫେରିଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ବିଦୁର କ'ଣ କଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କ'ଣ କରି କଥାଟିକି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ବିଚାରେ କହିବି ମୁଁ ଯେବେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବେ ପାଣ୍ଡବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଦନେ ସେ ବିଦୁର କପଟେ କହିଲେ ମଧୁର ସର୍ବକୁଶଳ ତୋ ପ୍ରସାଦେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ। ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କଥା କହିଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ଗଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣପାତ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବେ। କଥାଟା ବେଶୀ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଶୁଣିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଲଗା ପଡ଼ିବ। କଥାଟାର ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣିଲେ ବି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏତେଟା ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ କପଟ ଆଚରଣ କରି କଥାଟା ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ। ଯାଦବଙ୍କ ସହ ବାସୁଦେବ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ମଣିଷର ଆଚରଣୀୟ ବଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସଦା କହିବ ସତ୍ୟବାଣୀ ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ପରିମାଣୀ। ବିଦୁର କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମିଛ କହିବା ମହାପାପ ବୋଲି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଛ କହିଲେ କେମିତି? ନା ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀରେ ଥିବା ଉପଦେଶ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଘଟେ ସେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ପରିବେଶ ଆସିଲେ କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ସତ କରିବ। ବିଦୁରଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମା ମିଛ କହିଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ एकथाको बुझिबाको पड़िबो सजन वृंद। जहा हेउ महात्मा विदुर भगवान श्रीकृष्णको दृश्यरु अदृश्य होबा कथा पांडवंकु लुचेई रखिले। पृथ्वी भ्रमण रे जाई जे तीर्थ मानकरु जे अनुभव पाइथिले से सकल तीर्थभूमिर महिमाकु विदुर युधिष्ठिरंक आगरे पंचु पांडवंक आगरे वर्णना करिबाकु लागिले। पुतुरा मानकर स्नेह सराग पाई विदुर किछि दिन राजउआसरे रहि गले। हेले काहेकि रहिले ताहा समस्तंकु अगोचर। समस्ते भाबुचंती आमे स्नेह करूछु बोली विदुर गोस्वामी हस्तिना कटकर राजउआसरे अछंती। अरे जी 12 वर्ष केवल साग भात खाई साधनारे रत थिले, तीर्थ भ्रमण करी वैराग्य मार्ग को अनुसरण करुथिले, से कोन राजभवनर अभ्यर्थनारे सुख लालसारे हस्तिनारे अटकी जाइथिले? ना, सेथिरे थिला माने गोटे विशेष रहस्यर कथा। विदुर किए थिले कि? विदुर थिले निजे धर्मराज जन्म। मांडव्य ऋषि अभिशाप मर्त्यलोक विदुर होई से जन्म नहीं। काम है न्याय अन्याय नीति अनीति धर्म अधर्मर विचार करवा। युधिष्ठिर आदि 5 भाई जेते सब थिले, युधिष्ठिर भीम नकुल अर्जुन सहदेव, ये 5 भाई जाक ये जो नाती तांकर हेछि कि अभिमन्यु पुत्र उत्तरांग गर्भरु परीक्षित ता मुह चाहि चाहि हस कौतुकरे से समय को अतिबाहित करि दउछंती। गृहधंदारे तांकर मस्तिष्क संपूर्ण रूप से मग्न हो जाए। पांडव माने भूली गले जे तांकर भी मृत्यु समय आसीगलानी, चुट्टी पाची गलानी, आखि की ठीक रे दिसुनी, मरणर समय आसीगलानी, एक कथा पांडव माने मध्य भूली जाइछन्ते। दुखी मनीषर समय सिना कटे नाही, अभाव असुविधारे पड़ी ताकू क्षणीय समय जुगटीए परि लागे, हेले सुख पाउथिबा व्यक्ति जानि पारे नाही समय केतेबेले बीती गला बोली। कारण से तो प्राचुर्य भितर अछि, ऐश्वर्य भितर अछि। से अधिक आयुष खोजे, मोर धन अछि, मु अधिक दिन बंचिले अधिक भोग करिवे। पांडव माने सिना बयस केते हेलानी बोली भूली गलेनी, किंतु ब्रह्मज्ञानी विदुरंकर सबु कथा, कारण से निजे होचंती स्वयं धर्मराज। काल केते बेले आसिले को खेल करे तांको से कथा भलो भाबरे जणा। से समयर संकेत को जानि गलेनी, विदुर सब जानि गलेनी। कोन जानि गलेनी? सुंदर भाबरे सुत महर्षि कहउचंती सौनक आदि 88,000 ऋषि को जगन्नाथ दास ओडिया भाषा कोन लेखिले? राज्य करंती धर्म सुते मिलिला काल विपरीते, केही न जाने गति तार स्वभावे अव्यक्त ईश्वर। घुम पुरिला 10
ଆସି କହେ ମନ ଭୋଳେ ଭଗବାନ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମଣିଷର ବିଚାର ଠାରୁ କାଳର ବିଚାର ହେଉଛି ବିପରୀତ। ମଣିଷ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, କାଳ ଠିକ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲେ ଜୀବ ପାଖରୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସିଏ ଧାଇଁ ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଜୀବକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କାଳର ଗତି କେଡ଼େ ପ୍ରଖର, କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତାହା ସୁଖ ବିଭୋର ଜୀବମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାଳ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୀବ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ଜୀବ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜ ଜାଣିବା କଥା। ଆରେ ମୋର ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି, ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମହାଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। କେହି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଯମରାଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀକି ସୂଚେଇ ଦେଲେ। ଦଶ ଦିଗରେ ଧୂଆଁଳିଆ ବାତାବରଣ। ବିଦୁର ଜାଣିଗଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବୋଧି ଆଉ ନାହିଁ, ଏହା କଳିର ସଂକେତ। ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକିରି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ବଡ଼ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଗତି ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତର ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ, ଗର୍ବ, କେହି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନବ, ଦାନବ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ମହାପ୍ରତାପୀ, ପରାକ୍ରମୀ, କାହାକୁ ବି କାଳ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। କାଳ ଗର୍ଭରୁ କାହାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାଳ ହାତରୁ କାହାର ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ବିଦୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କଦଳୀ ଜେହ୍ନେ ଫୋରବାତେ ଭଏ କମ୍ପନ୍ତି ହର ହର କାତରେ ନେତୃ ବହେ ନିର। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁ କାଳ ବୟସ ହେଲେ ଅକସ୍ମାତ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ କାଳର ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଜୀବ କଦଳୀ ଗଛ ବାତ୍ୟା ପବନରେ ଥରହର ହେଲା ଭଳି କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କାତର ହୋଇ ମଣିଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, କିଡନୀ ଫେଲ୍, ଆପଣ ମରିଯିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁହ ବାହାରିବ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ମଣିଷର ମମତା, ସେ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିରି ରହିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ଆତ୍ମା। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନ ବିମୁକ୍ତ, ସିଏ କେବେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଅନିତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହି ସାର ଏହାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେହେ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ତାହାଙ୍କୁ କହି ମହାଜନ। ଭଗବାନ କି ବିଦୁର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଅସାର। ଏଇ ଦେହକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରେ, ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ହେଲେ ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ମଣିଷ ପାଗଳାମି କରେ। ଦେହ ଦିନେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଘଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମହାଜନ ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ବଡ଼ ଭାଇ, ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଭାଇ ପୁଅ ଆତ୍ମୀୟ କେତେ ସବୁ ମରଣ କୂଳରେ ଶରଣ ନେଇଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ, ହେଲେ ତୁମ ବଞ୍ଚିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଏକଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଞ୍ଚିବାଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲେ ଏବଂ କଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଦୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ଗାନ୍ଧାରୀକୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଜନ ବୃନ୍ଦ।
तेबे मोर कथावस्तु जदि आपण मानको भल लागुथाय ए चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, कमेंट करिवे, अन्य मानको शेयर करिवे। समस्ते जेमिति भागवतर अमर कथा शुणी आनंदित होई परिवे, समस्ते भागवत पुरे परिणत होई परिवे। तबे समय अनुसार आजिर कथावस्तु को विश्राम देली। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम, श्री गुरुस्वामी शरणम, श्री चरमनाथ शरणम। समस्तंकु ए समय पाई विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम, प्रीति भरा नमस्कार।